بنگلہ دیش کے ورلڈ کپ کے بائیکاٹ پر تنازع بڑھ گیا۔ ICC نے تمام بنگلہ دیشی صحافیوں کو ایکریڈیشن دینے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سری لنکا اور بھارت میں کسی بنگلہ دیشی صحافی کو ایکریڈیشن نہیں دی گئی۔ BCB کے چیئرمین میڈیا کمیٹی امزاد حسین نے تصدیق کی 130 سے 150 صحافیوں نے ایکریڈیشن کے لیے درخواستیں دی، ساری مسترد کر دی گئیں۔ جن صحافیوں کی ایکریڈیشن ہو چکی تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ ICC بنگلہ دیشی صحافیوں کی ایکریڈیشن کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ MQM کی کراچی میں خون کی ہولی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ان لوگوں نے کراچی کا جو حشر کیا وہ کسی کو نہیں بھولا۔ سندھ حکومت کسی کی ڈکٹیشن پر کام نہیں کرے گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ جلد آ جائے گی۔ لاہور سے فورینسک ٹیم تحقیقات کر رہی، رپورٹ ٹھیک نہ ہوئی تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے۔ گل پلازہ واقعہ کے ہر پہلو کو دیکھیں گے۔ سندھ حکومت تاجروں اور متاثرہ لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ تاجروں کو انصاف ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تاجروں کی نمائندہ تنظیم نے کہا صوبائی حکومت پر یقین ہے۔ سندھ حکومت سیکیورٹی نہیں دے گی تو وفاق سے بات کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا کراچی کو وفاق کے حوالے کریں، MQM مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کہ پیپلز پارٹی کراچی کو خود وفاق کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کہ سیاست کرتے رہیں گے، کرپشن کو ظاہر کریں گے۔ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، مردوں پر سیاست ہم نہیں حکومت کر رہی ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، صوبائی حکومت کی کمیٹی پر اعتماد نہیں۔ آپ ہمیں سیکیورٹی واپس لینے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ سندھو دیش کا نعرہ لگانے والوں سے سیکیورٹی واپس کیوں نہیں لی جاتی؟ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کی تقریب میں گفتگو، کہا MQM وہ جماعت ہے جس نے غلط کام کرنے پر اپنے لیڈر کو ہی نکال دیا۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، کراچی میں بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کو 17 برس میں ترقیاتی کاموں کے لیے 22,000 ارب روپے ملے، ان پیسوں سے 50 بار نیا سندھ بن سکتا ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا نیا سپیل، آسمان سے روئی کے گالوں کی برسات، ہر شے برف میں ڈھک گئی۔ ملکہ کوثر، مری اور گلیات میں برف باری، کوئٹہ، مسون، کان، مہترزئی اور چمن میں بھی برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ آزاد کشمیر، وادی نیلم، سدن گلی اور گنگا چوٹی میں بھی برف باری۔ نانگا پربت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے ہر شے منجمد، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ، NDMA کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ، بارشوں اور برف باری کا سلسلہ 1 سے 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ اسکردو میں پارہ -5، گلگت میں -3 اور کوئٹہ میں 1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 11، لاہور 14، پشاور 11 اور کراچی میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید برفانی طوفان، مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک۔ شدید ترین سردی کے باعث 17,000 پروازیں منسوخ، 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ 44 ریاستوں میں شدید سردی کی وارننگ جاری، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس اور دیگر ریاستوں میں برف باری اور یخبستہ ہوائیں۔ ادھر کینیڈا میں شدید برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی مفلوج۔ ٹورنٹو اور صوبہ انٹیریو کے جنوبی علاقوں میں 22 انچ تک برف باری ریکارڈ۔ پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 18 انچ برف پڑنے کے باعث سینکڑوں پروازیں منسوخ، ہزاروں شہری بجلی سے محروم۔ بلوچستان میں CTD کی کارروائی، 10 دہشت گرد ہلاک۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کی DIG CTD کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا کارروائی کے دوران 10 جوان زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، دہشت گرد ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوں۔
वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतालिक फैसला सुना दिया। अदालत ने अपीलों पर काबिल समाअत होने के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट को इनकम टैक्स आयद करने का इख्तियार हासिल है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के मामले पर हाई कोर्ट के सेक्शन CC से मुतालिक फैसले को जुज़वी तौर पर कल अदम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने हर जिला में स्टॉक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पीड न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का असूली फैसला। वज़ीर आला का फौरी तौर पर स्टॉक पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म। हर जिला में एक डॉक्टर और नर्स को फौरी तौर पर 3 माह की स्टॉक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हर चिल्ड्रन अस्पताल में स्टॉक मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे। चाहते हैं किसी मरीज को इलाज के लिए बड़े शहर ना जाना पड़े। कॉलेज के इलाज के लिए गोल्डन आवर्स की अहमियत मुसलमा है। आगाही मुहिम की खुद क़यादत करेंगी। सानह गुल प्लाजा में सर्चिंग ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम मुकम्मल तौर पर बंद। इमारत को SBCA के हवाले कर दिया गया। मुतासरा इमारत को सिक्योर करके अतराफ में सिक्योरिटी लगा दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक SBCA के माहिरीन डिमोलिशन के हवाले से फैसला करेंगे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं, एक DNA का रेफरेंस नहीं मिल सका। सानह गुल प्लाजा में जामहक 46 अफराद की बाक़ियात के सैंपल्स नाकाबिल शनाख्त हैं। 73 लाशों की बाक़ियात का मेडिकल लीगल प्रोसेस मुकम्मल। मज़ीद 3 अफराद की शनाख्त DNA की मदद से हो गई। अब तक 27 अफराद की शनाख्त हो सकी। सिंध काबीना की सानिया गुल प्लाजा में जाँ भाग अफराद के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मुतासिरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्ज देने की भी मंजूरी। सानिया गुल प्लाजा के मुतालिक काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। मुराद अली शाह कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, ज़िया लंजार और सईद गनी कमेटी के रुकन होंगे। ज़ैली कमेटी गुल प्लाजा सानिया से मुतालिक पेश की जाने वाली हक़ाइक़ जाँच रिपोर्ट का जायजा लेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की शिकायत का फैसला 7 दिन में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम, कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मलकियती हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किसी को उनकी जायदाद पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में सरमाकारी खुश आइंद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासों की 100% हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। माली साल के पहले 6 माह में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 43.3% कमी। वज़ारत ख़ज़ाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। जुलाई से दिसंबर बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का हुजम $81 करोड़ रिकॉर्ड। मुल्क की बरामदात भी 5% कमी से $15.5 अरब तक महदूद रहीं। दरामदात 12.3% इजाफे से $31 अरब से तजावुज़ कर गईं। 6 माह में तरसीलात ज़र 10% इजाफे से $19.73 अरब रहीं। करंट अकाउंट खसारा $1.17 अरब रहा। गुज़िश्ता रोज़ के बड़े इजाफे के बाद सोने की कीमत में कमी। सोना 1500 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 5,30,562 रुपये की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 384 पॉइंट्स की कमी से 1,88,202 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 279 रुपये 82 पैसे का हो गया। कराची में शहीद मिलत एक्सप्रेस वे पर वाक़या निजी यूनिवर्सिटी के करीब फायरिंग। एक नौजवान जाँ भाग। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ भाग होने वाले नौजवान की शनाख्त 50 साला वलीउल्लाह के नाम से की गई। जाँ भाग नौजवान की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग का वाक़या डकैती मुज़ाहमत का शाखसाना बताया जा रहा। जदीद टेलीकॉम सर्विसेज से IT स्टार्टअप्स तक का सफर। डिजिटल पाकिस्तान में SEO का मौसर किरदार। पाकिस्तान के सबसे बड़े IT फेस्टिवल ITCN एशिया 2026 में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की भरपूर शिरकत। ITCN एशिया 2026 में SEO ने जदीद टेलीकॉम और डिजिटल खदमात को मौसर अंदाज में पेश किया। SEO मुल्क भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नौजवानों की क़यादत में
डिजिटल जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रहा। शुरका की बड़ी तादाद ने SCO स्टॉल पर उजागर की गई इदारे की खिदमात ने गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया।